شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ آج اتوار ہے، اکتوبر کی 11 تاریخ سن 2020۔ اس وقت جرمنی میں شام کے 4 بجے ہیں، پاکستان میں شام کے 7 اور ہندوستان میں شام کے 7:30۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ادب برلن اور میں ہوں آپ سب کا جانا پہچانا میزبان انور ظہیر رہبر۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی اچھی صحت اور اچھے دنوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آج ہماری نشریات سننے کے لیے ہمارے ریڈیو کے ہی ارد گرد موجود ہوں گے۔ سامعین، آج بدقسمتی سے جہان اردو ادب کے لیے ایک بہت سوگوار دن ہے۔ کل اچانک جو خبر دنیا اردو ادب میں تیزی کے ساتھ پھیلی وہ تھی اردو کے بہت بڑے شاعر، مصنف، محقق جناب مظفر حنفی صاحب کی انتقال کی خبر، جس نے ہم سب کو بہت افسردہ کر ڈالا۔ ریڈیو آواز ادب برلن کی پوری ٹیم اردو ادب کے اس بڑے نقصان کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ریڈیو آواز ادب برلن کی آج کی پوری نشریات ہم جناب مظفر حنفی کے نام کرتے ہیں، اور آج ہم انہی کو یاد کرتے رہیں گے۔ لیکن آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ کی طرح ہم سنتے ہیں آج کا ادب نامہ۔ عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ ادب نامہ۔ ریڈیو آواز ادب برلن کے سامعین کی خدمت میں عشرت معین سیما کا سلام۔ خواتین و حضرات، آج ادب نامہ کے پروگرام میں شامل ہیں حسب روایت ادبی دنیا کی کچھ خبریں، کتابوں کے اجراء اور نئے ایڈیشن کے حوالے سے خبریں اور ادبی تقریبات کا حال۔ سب سے پہلے ہم اپنے سامعین کو نہایت خوشی کے ساتھ یہ خبر دیں گے کہ اگلے ہفتے یعنی 17 اور 18 اکتوبر 2020 کو ریڈیو آواز ادب برلن اور عالمی افسانہ فورم کے زیر اہتمام یورپین رائٹرز فیسٹیول منایا جا رہا ہے۔ یہ فیسٹیول یورپی سطح پر 2 روزہ اردو رائٹرز فیسٹیول ہے، جس میں یورپ کے 10 سے زائد ممالک کے مصنفین، شعراء اور صحافی حضرات حصہ لے رہے ہیں۔ معزز سامعین، یورپ میں اردو زبان و ادب کی جدید بستیوں میں جرمنی کی سرزمین ایک اہم اردو بستی کے طور پر سامنے ابھر کر آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں برلن میں پہلے ادبی ریڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ عالمی افسانہ فورم ریڈیو آواز ادب برلن کے تعاون سے پہلا 2 روزہ یورپی اردو رائٹر فیسٹیول آن لائن منایا جا رہا ہے، جس میں جرمنی اور انگلینڈ سمیت یورپ کے 10 سے زائد ممالک کے اردو شعراء، ادباء، اساتذہ، محققین اور صحافی شرکت کر رہے ہیں۔ اس فیسٹیول میں مجموعی طور پر یورپ میں اردو کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اردو زبان و ادب کو پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل کے لیے گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یورپ میں اردو افسانہ نگاروں، شعراء کے ساتھ بھی ایک محفل افسانہ اور مشاعرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یورپی اردو رائٹر فیسٹیول کا بنیادی مقصد اردو زبان و ادب کی ترویج اور نسل نو کو اردو زبان کی ثقافت و تہذیب سے متعارف کروانا ہے۔ یہ پروگرام آپ براہ راست ریڈیو آواز ادب برلن سے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سن پائیں گے۔ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول کی 3 نشستیں ہیں، اور جن میں یورپ کے کچھ ممالک جو حصہ لے رہے ہیں ان میں ڈنمارک، جرمنی، انگلینڈ، فرانس، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، بیلجیم، اٹلی، اسپین اور فن لینڈ شامل ہیں۔ جرمنی سے افسانہ نگار یہاں پہ حصہ لیں گے اور سوئٹزرلینڈ کی صدارت ہوگی۔ اس کے علاوہ
تمام یورپی ممالک کے شعراء حضرات اس محفل میں شامل رہیں گے۔ خواتین و حضرات، یورپ میں مقیم کچھ شعراء کرام کے ساتھ جس مشاعرے کا یہاں پہ انعقاد کیا جا رہا ہے وہ شعراء اور شاعرات صرف یورپ میں مقیم ہیں۔ یورپ میں شعراء شاعرات کی ایک خاصی مستحکم تعداد موجود ہے، لیکن تمام شعراء کرام کو اس فیسٹیول کے مشاعرے میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے یورپی شعراء و شاعرات کا تعارف اور کلام ریڈیو آواز ادب برلن سے گاہے گاہے پیش کرتے رہیں گے۔ اب ہم اپنے سامعین کو دنیا سے اپنے سامعین کو یہ خبر دیں کہ 2020 کا ادب کا نوبل انعام امریکی شاعرہ لوئس گلک کو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہیں کئی بین الاقوامی ایوارڈز مل چکے ہیں۔ گلک کے والدین ہنگری کے یہودی تھے جو نقل مکانی کر کے امریکہ میں آن بسے تھے۔ 22 اپریل 1943 کو لوئس گلک نے نیو یارک کے شہر میں جنم لیا اور اسکول کے زمانے میں انہیں کچھ نفسیاتی عوارض کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کی اسکول لائف بہت متاثر ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی بیماری کا مقابلہ نہایت جامع مردی سے کیا اور لارنس کالج اور کولمبیا یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے انتہائی اہم مراحل کامیابی سے طے کیے۔ وہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اپنی شاعری میں بھی خود اپنے اوپر بیتنے والے اس ٹراما کو اپنی تخلیقی قوت بنا کر پیش کرتی ہیں۔ ان کی تحریروں میں متنوع اور کثیر الجہات موضوعات شامل ہیں۔ ان کے نفسیاتی موضوعات پر انہیں کمال خوبی حاصل ہے۔ وہ انتہائی بے تکلف انداز میں اپنے اظہاریے مرتب کرتی ہیں اور اپنے خیالات اپنی شاعری میں پیش کرتی ہیں۔ معزز سامعین، اب ہم کچھ کتابوں کے اجرا کی جانب آتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں تو محمد مظفر میوں کی کتاب خزاں کے بیج اردو زبان میں شائع ہو گئی ہے۔ یہ کتاب سوات میں جنگی حالات کے حوالے سے حقائق پر مبنی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ معروف شاعرہ حمیدہ شاہین صاحبہ کے مضامین کا مجموعہ مطالعہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے، جو ان کے ادب سے متعلق تاثراتی اور تنقیدی مضامین پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نفیسہ سلطانہ انا کے افسانوں کے مجموعے عکس خیال کا بھی یہاں ذکر کریں گے، جو کہ شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ خواتین و حضرات، جرمنی سے ہمیں 2 کتابیں اشاعت کی خبر کے حوالے سے موصول ہوئی ہیں، جن میں ایک کتاب انفوکس ڈیا لیبے اور انفوکس ڈیا فگانگنہائٹ ہے۔ یہ دونوں کتابیں محبت اور ماضی کی یادوں پر مشتمل ہیں۔ اس کی مصنف جولیا شمیلرز ہیں، جو کہ امریکی جاسوسی ادب کی معروف مترجم بھی ہیں۔ یہ دونوں ناولز فرینکفرٹ میں اس ہفتے منعقد کیے جانے والے عالمی کتب میلے میں متعارف کروائے جائیں گے۔ فرینکفرٹ کا عالمی کتب میلہ یورپ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں معروف کتب میلہ کہلاتا ہے، جس میں دنیا بھر کے مصنفین اور ناشرین سمیت قارئین ادب و زبان کی ایک کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ اس میلے کے تحت کئی ادبی محفلیں، شعری نشستیں اور تھیٹر بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن میں جرمن اور انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی کئی اہم زبانوں میں کتب، مصنفین کا تعارف اور ان کا فن یہاں پیش کیا جاتا ہے اور ان کے فن پاروں کو بھی متعارف کروایا جاتا ہے۔ اس سال کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے تحت یہ میلہ محدود پیمانے پر منایا جا رہا ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ یہ میلہ نہایت زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ آج کے ادب نامے میں اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ہم ادبی دنیا کی نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شامل ہوں گے۔
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन, आलमी अफसाना फोरम जर्मनी और रोज़नामा नया नज़रिया के ताउन से पेश किए जाने वाला पहला यूरोपीय उर्दू राइटर फेस्टिवल ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अदबनामा आलमी अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। सामईन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज का हमारा ये प्रोग्राम प्रोफेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफी के नाम है। उनके इंतकाल ने उर्दू अदब में एक ऐसा खला पैदा किया है जो शायद ही कभी पूरा हो सके। आइए सामईन, हम चलते हैं भारत के शहर लखनऊ, जहाँ से हमारे स्टूडियो से इस वक्त राब्ते में हैं मोहतरमा डॉक्टर इशरत नाइस साहिबा। इशरत नाइस साहिबा का नाम उर्दू अदब में एक बहुत मोहतरम नाम है। आपके अफसाने ज़बान ज़्यादा आम हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी ख्वाहिश को पसंद फरमाया और अपनी कीमती वक्त से कुछ वक्त रेडियो आवाज़ अदब के सामईन के लिए निकाला है। आप मुज़फ़्फ़र हनफी की शख्सियत पर एक तबसरा पेश कर रही हैं। उनके शुक्रिया के साथ सामईन, आइए सुनते हैं डॉक्टर इशरत नाइस साहिबा का ये तबसरा। रोती हुई भीड़ मेरे गिर्द खड़ी थी, रोती हुई भीड़ मेरे गिर्द खड़ी थी, शायद ये तमाशा मेरे हंसने के लिए हो। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी की रहलत की खबर एक अंदोहनाक खबर है। ये अदब का एक ऐसा खसारा है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। खराज अक़ीदत पेश करते हुए वाक़िफ़ अंसारी लिखते हैं, असनाफ़ शायरी का गुलफ़शां चला गया, असनाफ़ शायरी का गुलफ़शां चला गया, शहर अदब का साहिब इरफां चला गया, अक़्ल ख़िरत का नाज़िश दौरां चला गया, उर्दू ज़ुबां का पीर निगहबां चला गया। नक्शो निगार फ़िक्र का मंबा है शायरी, नक्शो निगार फ़िक्र का मंबा है शायरी, क्या क्या सुखन वो दे के सुखनदां चला गया। यूं तो मौत जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, मगर अदब की इतनी कदावर शख्सियत का यूं अचानक चले जाना इस सच्चाई को मानने से इनकारी सा हुआ जाता है। उनका जाना एक ऐसा खला पैदा कर गया है जिसका पुर होना मुहाल है। मुज़फ़्फ़र हनफी का तारुफ या उनकी शख्सियत तारुफ नहीं है। वो एक अफसाना निगार, मुतरजिम, शायर और नक्काद की हैसियत से बढ़कर एक नेक सिफत इंसान के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में पैदा हुए। उनका नाम मोहम्मद अबुल मुज़फ़्फ़र रखा गया, लेकिन अदबी दुनिया में वो मुज़फ़्फ़र हनफी के नाम से पहचाने गए। उनकी इब्तिदाई तालीम खंडवा शहर में ही हुई। आला तालीम की गरज से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहां से BA, LLB और MA किया। फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से उन्होंने शाद आरिफी, शख्सियत और फन मौजू पर PhD की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो मध्य प्रदेश के महकमा जंगलात में बतौर ऑफिसर अपनी मुलाजमत का आगाज करते हैं। बाद अज़ां 1971 में वो दिल्ली मुंतकिल हो गए, जहां NCERT के प्रोडक्शन ऑफिसर बने। कुछ अरसे के बाद
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए और दर्स व तदरीस के पेशे को इख्तियार किया। जब मगरबी बंगाल हुकूमत ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर कायम की तो उस ओहदे के लिए मुजफ्फर हनफी साहब का इंतखाब किया गया और कमोबेश 12 साल तक उन्होंने वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी और 2001 में वो कलकत्ता से दिल्ली लौट आए। मुजफ्फर हनफी ने उर्दू अदब को एक बड़ा तख्लीकी सरमाया दिया है। उनकी 30 से ज़ायद किताबें मंजर आम पर आई। शेरी मजमुए, पानी की ज़ुबान, तीखी गज़लें, सरीर खामा, दीपक राग, तिलिस्म हर्फ, खुल जा सिमसिम, पर्दे सुखन वगैरह ने बहुत मकबूलियत हासिल की। इसी तरह अफसानवी मजमुए, दीदा हेरा, दो गुंडे वगैरह मशहूर हुए। तहकीक और तनकीदी किताबों में नक़्द रेज़े, जिहाद जुस्तजू, गज़लियात मीर हसन, हसरत मुहानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बातें अदब की, लाग लपट के बगैर, अदबी फीचर और तनकीदें, शाद आरिफी एक मुताला अहम किताबें ठहरी। जब उन्होंने नॉवेल निगारी की तरफ या ये कहा जाए कि फिक्शन के मैदान में कदम रखा तो अफसाना निगारी, नॉवेल निगारी और ड्रामा निगारी को अपनाया। नॉवेल में वो जासूसी नॉवेलों की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने मगरिबी नॉवेल निगारों के नॉवेलों का न सिर्फ मुताला किया बल्कि उनका उर्दू में तर्जुमा किया। उनके मकबूल नॉवेल चोरों का कातिल, दूसरी साजिश, पुरअसरार कत्ल वगैरह रहे। ड्रामों के जेल में उन्होंने गुजराती ड्रामों को उर्दू के कालिब में ढाला और कुछ इस अंदाज से कि वो ड्रामे के तराजिम के बजाय तबाजात लगने लगे। बच्चों के लिए भी उन्होंने दिलचस्प कहानियाँ और नज़में लिखी। उनकी 4 कुतुब बहुत मशहूर हुई। नीला हीरा, खेल खेल में, चटखारे, बंदरों का मुशायरा। इस तरह उनका शुमार बच्चों के अदब के तख्लीकार के रूप में भी हुआ। अदब की दुनिया में वो एक हमाजहत शख्सियत के रूप में जलवा अफरोज रहे। नसरी तसानीफ हो या शेरी मजमुए, तहकीक हो कि तनकीद, फिक्शन हो कि गैर अफसानवी अदब, उनके कलम ने हर जगह अपनी इनफरादियत कायम की है। उनकी तहरीर में नुदरत है। वो फरसूदियत और सतहियत से इज्तिनाब करते हुए अपने ख्यालात और नज़रियात को नज़्म और नस्र के सांचे में ढालते हैं। वो अपनी तहरीरों में समाज और मुआशरे की तर्जुमानी करते नजर आते हैं। एक सच्चे फनकार की तरह तल्ख हक़ाइक़ से नजरें चुराते नहीं बल्कि नजरें मिलाते हुए हूबहू उनकी अक्कासी कर देते हैं। यही वजह रही कि उनके यहाँ रूहानियत, मोहब्बत, शराफत, आला इक़दार, नई नस्ल के मसाइल नजर आते हैं। वो बदलती तहजीब के रंगों से नाला हैं। बदलते इंसानी रवैये उन्हें उदास करते हैं और समाज के नागुफ्तबा हालात को वो कभी खुलकर तो कभी अल्फाज के पैरहन में पोशीदा करके अया करते जाते हैं। उनकी अदबी खिदमात के सिले में उन्हें मुतअद्दिद इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाता रहा है। मुख्तसरन मुजफ्फर हनफी ने जिंदगी के बेशतर लम्हात तसनीफ व तालीफ में गुजार कर अदब को के सरमाए में बेशबहा इजाफा किया। उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश रही हैं। ये शोहरत का परचम, ये अजमत का ताज, ये शोहरत का परचम, ये अजमत का ताज, मुजफ्फर ये इल्लत नहीं पालते। उनके रहलत पर खराज अकीदत पेश करते हुए सैयद महराज खालिद पेश करते हैं जो हम सब के जज्बात की तर्जुमान है। टूटा उर्दू अदब का एक तारा, टूटा उर्दू अदब का एक तारा, गम में डूबा है अब जहां सारा, कौन जीता है अब यहाँ हनफी, कौन जीता है अब यहाँ हनफी, मौत से तो है हर कोई हारा। शुक्रिया। अली अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। सामीन, ये थी डॉक्टर इशद नाइस साहिबा
اسسٹنٹ پروفیسر مولانا آزاد یونیورسٹی لکھنؤ۔ سامعین، کسی فنکار کو، شاعر کو، ادیب کو یاد رکھنے کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی کی آواز میں اس کی شاعری یا اس کی تخلیق کو سنا جائے اور وہ یوں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مظفر حنفی کی آواز میں ان کی اپنی غزل۔ بوڑھا آدمی ہوں، تھک گئے ہوں، اس لیے آواز میں وہ جوش اور لہجے میں وہ ولولہ نہیں ہے جس کے حامل یہ اشعار ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ عرض کیا ہے کہ ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے، ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے، تو ہم بھی مرچ غزل کی زبان پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے تو ہم بھی مرچ غزل کی زبان پہ رکھتے ہیں۔ کہ دیکھیے کہ سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں۔ سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں۔ اور بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، ابھی ماضی قریب میں ہی ایک حادثہ گزرا۔ عرض کیا ہے کہ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، بھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، بھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں، بھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ عرض کیا ہے کہ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے۔ بہت آج کل ماضی بہت یاد آتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی بھی بہت باتیں کی جا رہی ہیں۔ جس ماحول سے میں آیا ہوں وہاں کی باتیں کروں۔ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا ہے۔ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا ہے۔ اور طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی سچ بتلانا، طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی سچ بتلانا، طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی سچ بتلانا، دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے، دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے۔ شعر دیکھیے، عرض کیا ہے کہ غزل دستے میں، کچھ لوگوں سے معذرت خواہی کے ساتھ، غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو، غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو، خدا نے پاؤں دے رکھے ہیں بیساکھی لگاتے ہو، غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو، خدا نے پاؤں دے رکھے ہیں بیساکھی لگاتے ہو، اور محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، دیے کی لو بجھانے کے لیے آندھی لگاتے ہو، محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، دیے کی لو بجھانے کے لیے آندھی لگاتے ہو، اور یہ کستوری بھرا نافہ ہے میرا بانٹتے آنا،
ये कस्तूरी भरा नाफा है मेरा, बांटते आना, सुना है तुम जहां जाते हो चिंगारी लगाते हो। ये कस्तूरी भरा नाफा है मेरा, बांटते आना, सुना है तुम जहां जाते हो चिंगारी लगाते हो। और ये 3 शेर है बदल के अर्ज किया है कि उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता, उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता, कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता, कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता। और अर्ज किया है कि हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है पीठ पर खंजर नहीं लगता। पानी अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। सामीन, अब हम चलते हैं कतर के शहर दोहा, जहाँ हमारे साथ इस वक्त राब्ते में हैं जनाब शहाबुद्दीन साहब। आप बज़्म सदफ इंटरनेशनल के रूह रवां और चेयरमैन हैं। आपका उर्दू अदब से संगत एक तवील अरसे पर मुहित है। आपका घराना उर्दू अदब में बहुत मोतबर है। शहाबुद्दीन साहब हमारी दरख्वास्त पर इस वक्त हमारे राब्ते में हैं। आप भी जनाब मुज़फ़्फ़र हनफी की वफ़ात पर रंजीदा हैं और हमें अपने तअस्सुरात बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सामीन, मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन साहब दोहा कतर से उनके ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़फ़्फ़र हनफी रुखसत हुए। 10 अक्टूबर की शाम उर्दू के मुमताज़ शायर, नक्काद, मुहक्किक और मुख्तलिफ असनाफ में खिदमत अंजाम देने वाले फ़नकार प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी 84 साल की उम्र में मालिक हकीकी से जा मिले। वह गुज़िश्ता चंद महीनों से बीमार थे, मगर उनका लिखना पढ़ना जारी था। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह इतनी जल्दी हमसे रुखसत हो जाएंगे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर महीने में बज़्म सदफ इंटरनेशनल ने अपना बैनुल-अक़वामी अदबी अवार्ड मुज़फ़्फ़र हनफी को नवाजने का फ़ैसला किया था। दिसंबर में हस्बे रवायत अवार्ड की तकरीब दोहा कतर में मुनक़्क़िद की जानी थी, मगर उसी दौरान शहरियत तरमीमी कानून के तहत पूरे मुल्क में एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे थे। बज़्म सदफ ने उस वजह से अपनी अदबी तकरीब मलतूई की, जिसे प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी ने भी पसंद फरमाया। उसी बीच मार्च 2020 से लॉकडाउन और वबाई सूरत हाल ने मुल्क में और तमाम दुनिया में हालात बदल दिए। बज़्म सदफ ने यह तय किया था कि 2020 के अवार्ड भी 2019 के साथ ही दिए जाएंगे, मगर हर दूसरे इदारे की तरह अदबी तकरीब मुनक़्क़िद करने के लिए साज़गार माहौल और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट शुरू होने का हम इंतज़ार करते रहे, मगर उर्दू शायरी और तनक़ीद का ये चिराग बुझ गया। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी अदब की मुख्तलिफ सिनफ़ों पर यकसा कुदरत रखने के लिए शोहरत रखते हैं। तनक़ीद, तहक़ीक़ और शायरी के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ अदब में कारह नमाया अंजाम दिए हैं। शाद आरफी से उन्होंने शेर गोई के रमूज़ सीखे और प्रोफेसर अब्दुल कवी दसनवी की निगरानी में अपनी तहक़ीक़ मुकम्मल की। जब मुज़फ़्फ़र हनफी ने कुछ अदब में कदम रखा, वो दौर जदीदियत का आगाज़ से पहचाना जाता है। मुज़फ़्फ़र हनफी का पहला शेरी मजमुआ 1967 में पानी की ज़बान नाम से मंज़र-ए-आम पर आया। नक्कादों ने यह समझा कि एगाने और शाद आरफी के असर से उर्दू शायरी के यहाँ नई ज़बान वज़ा हो रही है। तकरीबन 20 शेरी मजमुओं के अदबी सरमाए से आज ये साबित हो चुका है कि मुज़फ़्फ़र हनफी ने अपने हम असरों से बिल्कुल मुख्तलिफ रंग सुखन ईजाद करने में कामयाबी हासिल की। तनक़ीद व तहक़ीक़ के शोबे में भी मुज़फ़्फ़र हनफी ने नहायत संजीदा काविशें की हैं। शाद आरफी के सिलसिले से मुतअद्दिद किताबों और मजमूए मज़ामीन के अलावा मीर हसन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हसरत मोहानी, मोहम्मद तक़ी मीर जैसे अदीबों और शायरों पर उन्होंने मियारी तारुफ़ी मोनोग्राफ शाया किए। तरतीब व तदवीन, तराजम और बच्चों के अदब के ज़मरे में भी उनकी कई दर्जन किताबें शाया हुईं।
تنقید میں کھڑی اور سخت بات کہنے کے سبب مظفر حنفی کی پہچان قائم ہوئی۔ مظفر حنفی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور کلکتہ یونیورسٹی سے درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ 2001 میں سبق دوشی کے بعد گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ دہلی میں مقیم ہے۔ 1 اپریل 1936 کو مدھیہ پردیش کے کھنڈوا میں پیدا ہوئے۔ ہندی اور انگریزی میں بھی ان کی چند کتابیں شائع ہو چکی ہے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں سینکڑوں مضامین اور خاصی تعداد میں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ کل جیسے ہی پروفیسر مظفر حنفی کے سانحہ ارتحال کی خبر ملی، بزم صدف نے فوری طور پر تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا اور بزم صدف کے خواتین انجمن کے تاسیسی پروگرام میں خاص طور سے ایک تعزیتی گوشے کا اضافہ کیا گیا، جس میں پروفیسر صفدر امام قادری اور ہماری بزم کے سرپرست اعلیٰ جناب سبی بخاری، ہمارے بزم کے پروگرام ڈائریکٹر احمد اشفاق نے ان کی خدمت کا اعتراف کیا اور اردو کی ادبی تاریخ کا ان کی موت کو ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ بزم صدف وبائی صورتحال کے اختتام کے بعد باہر طور پر ایوارڈ تقریب منعقد کرے گی اور پروفیسر مظفر حنفی کی حیات و خدمات کے مختلف گوشوں پر ایک سیمینار منعقد کرے، انہیں خراج عقیدت پیش کرے گی اور ان کے پسماندگان تک ایوارڈ پہنچائے گی۔ کہ کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ دیتی ہے کہ وہ دلدل میں سر تک دھنس چکے تھے، ہاتھ باہر تھے۔ اور شعر دیکھیے کہ ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے، سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے۔ اور یہ شعر دیکھیے شاید کسی لائق کو ایک تلمیح ہے، سکندر سے متعلق عام طور پہ جانی جاتی ہے۔ عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، توجہ طلب ہے شعر، ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ اور یہ شعر دوسرے رنگ کا ہے لیکن غالباً خیال کچھ نیا ہو۔ عرض کیا ہے کہ میں اس کو روکتا کیسے، میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، میں اس کو روکتا کہ زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ اور یہ شعر دوسرے رنگ کا ہے لیکن غالباً خیال کچھ نیا ہو۔ عرض کیا ہے کہ میں اس کو روکتا کیسے، میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا کہ اس کی گود سے 2 ننھے ننھے ہاتھ باہر تھے۔ میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا کہ اس کی گود سے 2 ننھے ننھے ہاتھ باہر تھے۔ اور مقطع دیکھیے، عرض کیا ہے کہ خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، مگر اس وقت جیبوں سے تمہارے ہاتھ باہر تھے۔ خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، مگر اس وقت جیبوں سے تمہارے ہاتھ باہر تھے۔ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ سامعین، محبان اردو، ہمارے محترم مظفر حنفی کے انتقال پر بہت افسردہ ہیں۔ اس وقت میں نے رابطہ کیا ہے بمبئی سے جناب امتیاز گورکھپوری صاحب سے کہ وہ اپنے تعزیتی پیغام ہمیں پہنچائیں، ہمارے سامعین تک پہنچائیں۔
सामीन, इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब एक शायर हैं, मशहूर शायर हैं और आपके वालिद मोहतरम ज़फ़र गोरखपुरी से उर्दू अदब की सारी दुनिया वाकिफ़ है। एक मोतबर घराना, एक मोतबर नाम है। हम ममनून हैं जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब के कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। तो आइए सामीन, सुनते हैं इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब से मुज़फ़्फ़र हनफी के इंतकाल पर उनका एक ताज़ियती पैगाम। उर्दू के मुमताज़ दानिशवर शायर नाक़िद प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी का इंतकाल हो गया। 84 बरस के थे। तफीन बाद नमाज इशा बाटला हाउस कब्रिस्तान में अमल में आई। इनकी पसदगान में बेवा, एक बेटी और 5 बेटे हैं। इनके इंतकाल की खबर से अदबी हलकों में सोगवार हो गया। 2 साल से शदीद बीमार थे। इन्होंने सांस लेने में तकलीफ का सामना था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था। उनके साहबजादे शायर अदीब फिरोज़ मुज़फ़्फ़र ने बताया कि 2018 में वो उम्रा करने के बाद से मुज़फ़्फ़र साहब बीमार थे। हालांकि इधर 2 दिनों से तबीयत कुछ बेहतर थी, लेकिन शनिचर को उनकी तबीयत बिगड़ी और असर के वक्त इन्होंने आखिरी सांस ली। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी अदब की मुख्तलिफ असनाफ में कुदरत रखते थे। तनक़ीदी तहक़ीक़ी शायरी के साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ अदबी असनाफ में काम किया। शाद आरिफी से इन्होंने शायरी के हुनर सीखे और प्रोफेसर अब्दुल मुत्तकी दस्तवी की निगरानी में तहक़ीक़ी का काम अंजाम दिया। इनका पहला शेरी मजमूआ 1967 में पानी की ज़बान के नाम से मंजर आम पर आया और ये समझ में आ गया कि शाद आरिफी के असर से उर्दू शायरी में नई ज़बान उसाफ हो रही है। तकरीबन 20 शेरी मजमूए उनके अदबी सरमाए हैं। आज ये साबित हो चुका है कि अब मुज़फ़्फ़र हनफी ने अपने हमअसरों ने के बिल्कुल मुख्तलिफ रंग सुकन ईजाद करने में कामयाबी हासिल की। तनकीदी तख्लीकी के शोबे में भी मुज़फ़्फ़र हनफी ने नहायत ही संजीदा काविशें दी और उनकी अदबी खिदमत बहुत थी और वो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर थे। बाद में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो गया और वहाँ जाके सदर शोबा रहे और वहीं से रिटायर्ड हुए और उनकी मौजूदगी में कई बच्चों ने अंडर में उनकी पीएचडी की और इनफिल किया और बहुत मुशायरों में भी फाल थे। वो अदबी सरगर्मियाँ उन्होंने बहुत की और कई ममालिक के अदबी दौरे किए उन्होंने, कतर, इंग्लैंड, अमेरिका और बहुत सारे ममालिक में। और उनकी ये जाने से, इनके इंतकाल से अदबी दुनिया बहुत खाली सी हो गई है और हमें बहुत गम है और बहुत ही अफसोस हो रहा है कि उनके इंतकाल की खबर सुनकर। और उनकी जगह तो कोई ले नहीं पाएगा, लेकिन एक बड़ा खला सा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और उनके पसदगान को सब्र जमील अता करे। शुक्रिया। अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी जबान में हिंदुस्तान ज़ियादा सितम रसीदा है, सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा है। और अर्ज़ किया है कि उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता, उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता, कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता। उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता, कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता। और शेर देखिए हमारे मुआशरे का अलमिया है, समझेंगे आप इशारियाती में। अर्ज़ किया है कि कहीं अक्सर लोग जाते हैं हैदराबाद और कराची
शादियां करते हैं, वापस आते हैं। वैसे गज़ल में इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। शेर जो है यकरुखा हो जाता है। गज़ल का शेर पहलूदार होता है, जैसे सांप केंचुली छोड़ करके नया हो जाता है, उसी तरह हर गज़ल का हर अच्छा शेर जो है माहौल के मुताबिक नए मफाहिम पैदा करता है। इस तरह की बातें जब शुरा करते हैं ना, तो शेर का एक ही मफहूम रह जाता है, माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल अर्ज़ किया है कि कहीं कच्चे फलों को संग बारी तोड़ देती है, कहीं कच्चे फलों को संग बारी तोड़ लेती है, कहीं फल सूख जाते हैं, कोई पत्थर नहीं लगता, कहीं कच्चे फलों को संग बारी, कहीं कच्चे फलों को संग बारी तोड़ लेती है, कहीं फल सूख जाते हैं, कोई पत्थर नहीं लगता। और यह शेर भी देखिए कि हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है, पीठ पर खंजर नहीं लगेगा। हजारों मुश्किलें हैं, हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है, पीठ पर खंजर नहीं लगता। और ये एक हल्का सा मतलब है कि कहा फिर फोन पर माँ से कि रावी ऐश लिखता है, कहा फिर फोन पर माँ से कि रावी ऐश लिखता है, समंदर पार मेरा हाल क्या है किसने देखा है। कहा फिर फोन पर माँ से कि रावी ऐश लिखता है, समंदर पार मेरा हाल क्या है किसने देखा है। उजाले के नुमाइंदे नई तारीख लिखते हैं, उजाले के नुमाइंदे नई तारीख लिखते हैं, जलाई है कुछ इतनी बस्तियां हर सू उजाला है, जलाई है कुछ इतनी बस्तियां हर सू उजाला है। पता नहीं आप में सकत कितनी है, कितना सुन पाएंगे। आज कहता हूं कि इतनी नोकीली किरणों से पौधा तो जल जाएगा, इतनी नोकीली किरणों से पौधा तो जल जाएगा, लेकिन 10-12 घंटों में सूरज भी ढल जाएगा। इतनी नोकीली किरणों से पौधा तो जल जाएगा, लेकिन 10-12 घंटों में सूरज भी ढल जाएगा। और अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। आइए सामीन, पाकिस्तान के शहर कराची चलते हैं, जहां हमारी दरख्वास्त पर एक बहुत मोतबर और साहब एहतराम शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। मोहतरम जनाब ज़ेब अस्कार हुसैन साहब, आप सेक्रेटरी हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची हैं और उर्दू अदब का एक बहुत तवाना नाम भी। आप मुनफरद अफसाना निगार और मखसूस लबो लहजे के शायर भी हैं। आइए मुज़फ़्फ़र हनफी की रहलत पर इनके ख़यालात सुनते हैं। कराची शहर से मोहतरम जनाब ज़ेब अस्कार हुसैन साहब। हजरत मुज़फ़्फ़र हनफी की रहलत यकीनी तौर पे एक बड़ा सानिया है, उर्दू अदब के लिए बड़ा नुकसान है। और एक न सिर्फ वो एक नामवर शायर थे, बल्कि वो नक्काद भी थे। उन्होंने नस्र में भी बहुत लिखा। वो लगभग 80 किताबें उनकी शाया हुई, जो शायरी के मजमूए थे और नस्र थी, तनकीद थी। बड़ा उनका काम है। उनकी ज़िंदगी ज़ाहिर है बड़ी जद्दोजहद से इबारत है।
وہ 1936 میں کھنڈوا ایک جو قصبہ ہے وہاں پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں، اور پھر جو انہوں نے اسٹرگل کی وہاں رہتے ہوئے سبھی جانتے ہیں، وہ اپنی شاعری میں بہت بولڈ تھے، اپنے رویوں میں بہت بولڈ تھے، بہت انہوں نے ہر اعتبار سے محنت کی، اور ایک اعتبار سے کہنا چاہیے تعلیم کی بلندی بھی پہنچے، ایجوکیشنسٹ بنے، PhD کیا انہوں نے، ڈاکٹر پروفیسر بنے، اور کئی اداروں سے وہ وابستہ رہے، انہیں جو ہے وہ بے شمار ایوارڈز بھی دیے گئے، انہیں جو ہے وہ مختلف حوالوں سے بلا شبہ سراہا گیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہیں بڑی ہستیوں کی صحبتیں نصیب ہوئیں، جس میں جو ہے وہ ماہر القادری بھی شامل ہے، فراق گورکھپوری بھی شامل ہے، اس طرح کی ہستیوں کے وہ بہت قریب رہے، اور بچپن سے ہی بڑی سٹرگل کرتے رہے۔ وہ یقینی طور پہ مظفر حنفی صاحب، ان کا ایک شعر سامنے آ رہا ہے کہ روتی ہوئی ایک بھیڑ میرے گرد کھڑی تھی، شاید یہ تماشا میرے ہنسنے کے لیے تھا۔ بہت بولڈ، سچے، جرأت اظہار ان کی شسا رہا، اور مسلسل یوں بھی کہنا چاہیے کہ مسلسل ادب کی، اردو ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے وہ سرگرم رہے۔ انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا اپنے ہی قصبے سے، پھر انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی قائم کیے، انہوں نے اسکول بھی قائم کیے، اور اپنے احباب کے ساتھ مل کے انہیں چلایا بھی، رن کرتے رہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے اپنی زندگی کی جد و جہد اور اپنی زندگی کے واقعات بہت خوبی سے بیان کیے تھے، اور جو ہے وہ انہوں نے بتایا تھا کہ کیسی جو ہے وہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک بات ہے کہ ان کا جرأت اظہار، بولڈ، اور بہت ایک سینس آف ہیومر بھی تھا، کبھی مایوس نظر نہیں آئے، کبھی انہوں نے سچائی پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو وہ مجھے ان کے اشعار، ان کی تنقید، ان کے اشعار، وہ سب یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے جو ہے وہ ایک شعر پھر وہی یاد آ رہا ہے کہ کیا وصل کی ساعت کو ترسنے کے لیے تھا، دل شہر تمنا تیرے بسنے کے لیے تھا، صحرا میں بگولوں کی طرح ناچ رہا ہوں، فطرت سے میں بادل تھا، ترسنے کے لیے تھا۔ شاد عارفی پہ بھی انہوں نے غالباً لکھا تھا شخصیت اور فن کے حوالے سے، اور ان کی جو ہے وہ جو ان کی مختلف کتابیں تھیں جنہوں نے مقبول عام کی سند حاصل کی، اس میں شعری مجموعے، تیکھی غزلیں، پانی زبان، اور بہت کتابیں ہیں، کھل جا سم جو ہے وہ طلسم شخصیت۔ تو بہت ان کا اس اعتبار سے بہت کام ہے، اور بہت ہی متحرک رہے وہ زندگی بھر، میں سمجھتا ہوں ادب و فن کی خدمت کرتے رہے۔ بہت شکریہ۔ عرض کیا ہے کہ وفا کے نام مرنا تو ہم بھی جانتے ہیں، وفا کے نام پہ مرنا تو ہم بھی جانتے ہیں، وفا کے مرنا تو ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے مسئلے کیا محترم بھی جانتے ہیں۔ واہ 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 واہ، وفا کے نام پہ مرنا تو ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے مسئلے کیا محترم بھی جانتے ہیں۔ واہ، اور عدالتیں اگر ان کو معاف کر دیں، صاحب شعر سنیے، تاریخی شعر ہے، عدالتیں اگر ان کو معاف بھی کر دیں تو ان کے نام ہم اہل قلم بھی جانتے ہیں۔ واہ 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 واہ، شعر سماج میں کیا شعر کہا، عدالتیں اگر ان کو معاف بھی کر دیں، عدالتیں اگر ان کو کیا شعر معاف کہا بھی کر دیں ہے، واہ، تو ان کے نام ہم اہل قلم ہم اہل قلم بھی جانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو ان کے نام ہم اہل قلم بھی جانتے واہ، ہیں۔ وہ میرے حال پر کچھ مہربان زیادہ ہے، وہ میرے حال پہ کچھ میں، وہ میرے حال پر کچھ مہربان زیادہ ہے، اسی لیے تو ہوا کم زیادہ ہے۔ واہ 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 واہ، وہ میرے حال پر کچھ مہربان زیادہ ہے، اسی لیے تو ہوا کم دھواں زیادہ ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ
सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू। उर्दू, इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा। वाह 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 सितम रसीदा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, वाह 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 सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, वाह इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा। वाह वाह वाह। बस क्या है कि जोर बाकी नहीं उड़ान में क्या, हमारे जोर नौजवान लोग, बाकी नहीं उड़ान में क्या, जोर बाकी नहीं उड़ान में क्या, वरना रखा है आसमान में क्या। वाह वाह जोर बाकी नहीं उड़ान में क्या, वरना रखा है आसमान में क्या। और पूछना चाहता हूँ बेटों से, ये मुलाजा फरमाएं, पूछना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ बेटों से, मैं भी शामिल हूँ खानदान में। वाह 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 वाह। अदब पानी अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। ये था आज का हमारा प्रोग्राम जनाब मुजफ्फर हनफी के नाम। अमीर मनाई के इस शेर के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। सामीन, अपने मेज़बान अनवर ज़हीर रहबर को इजाज़त दीजिए। दुआ है कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी। अगले हफ्ते हमारा लाइव प्रोग्राम देखना और सुनना ना भूलिएगा। यूरोपियन उर्दू राइटर फेस्टिवल की 3 नशिस्त का प्रोग्राम 17 और 18 अक्टूबर को होगा। इसमें मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। पानी अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। पानी अदब का तर्जुमान, रेडियो आवाज़ अदब रेडियो जर्मनी में बर्लिन। उर्दू अदब की पहली आवाज़। ख़वातीन व हज़रात, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए, इसके अलावा फ़ेसबुक पे। आवाज़ अदब बर्लिन का ईमेल एड्रेस नोट फरमा लीजिए, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन @gmail.com। और इसके साथ ही इसी नाम से यानी आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन के नाम से फ़ेसबुक पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।